بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان طریقے سے مسالہ چیسٹ فرائی کی ریسپی بنائیں گے، اور مسالے دار اور بڑی ٹیسٹی ہوگی، اور بہت ہی آسانی سے بن جائے گی، جلدی بنے گی۔ تو مزیدار سی ریسپی کو بنائیں گے اور اس کو انجوائے کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو۔ تو اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے ساری چیزیں پہلے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، تو جیسے ہی ہم ان کو استعمال کریں گے ون بائی ون میں ساری چیزیں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ تو میں نے لیے 3 پیسز لیے ہیں چیسٹ کے، یعنی کہ ایک فل اور ایک آدھا، تو اس طرح اس کے 3 پیسز کر لیے میں نے۔ تو یہ اب اس کو فورکنگ کر لیں گے فورک سے، اور اچھی طرح فورکنگ کریں گے اس کی، کیونکہ اس کے کٹ نہیں لگائے، اور فورکنگ اچھی طرح کریں گے تاکہ مسالہ جو ہمارا ہے وہ اندر تک بالکل اچھی طرح چلا جائے، اور اندر سے یہ جوسی وغیرہ ہو جائے اور مسالہ بھی اندر تک چلا جائے۔ تو اس طرح فورکنگ کر لی ہے میں نے۔ تو اب ایک باؤل لیتے ہیں اور اس کے اندر اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے۔ تو تینوں پیسز میں اس میں شامل کر لیتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم دہی لیں گے 4 ٹیبل سپون، اور سرخ مرچ 1 ٹی سپون لیں گے، زیرہ پاؤڈر 1/4 چائے کا چمچ لیں گے، نمک 1 ٹی سپون لیں گے، اور کالی مرچ کا پاؤڈر وہ 1/4 ٹی سپون لیں گے، اور ہلدی پاؤڈر بھی 1 ٹی سپون لیں گے، اور جو زیرہ پاؤڈر ہے وہ بھی 1 ٹی سپون لیں گے، اور چلی فلیکس ہے وہ 1/4 چائے کا چمچ یہ بھی ایڈ کریں گے، اور 1 کھانے کا چمچ جو ہے وہ ہم لیمن جوس لے لیں گے، اور آدھا کھانے کا چمچ جو وہ ہم بچا کے رکھیں گے، وہ ہمیں بعد میں ضرورت پڑے گی، اور 1 کھانے کا چمچ بھر کے ہم لے لیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ۔ اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے۔ مکس کر کے ہم اس کو میرینیٹ کر کے اچھی طرح مکس کریں گے، اور میرینیٹ کر کے رکھیں گے اس کو تقریباً 2 گھنٹے کے لیے۔ 2 گھنٹے کا ٹائم، اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم تو آپ فل نائٹ اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں، لیکن اگر ٹائم تھوڑا ہے تو پھر 2 گھنٹے کم سے کم اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں۔ اور اب اس میں 1 کھانے کا چمچ چلی سوس ڈالتی ہوں، اور 1 کھانے کا چمچ اس میں سویا سوس ایڈ کروں گی، اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ اور مکس کر کے پین رکھتے ہیں چولہے پہ۔ آئل جیسے ہی ہمارا گرم ہو جائے گا، 2 ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا ہے۔ آئل گرم ہو گیا تو ہم جو چیسٹ کے پیسز ہیں نا وہ ہم اس میں سیٹ کر لیں گے۔ تینوں پیسز میں اس کے اندر اس طرح سیٹ کر لوں گی۔ اس طرح ہمارا مزیدار چکن تیار ہو جائے گا۔ تو جو اس کے اندر مسالہ وغیرہ وہ بھی ہم اس کو اچھی طرح صاف کر لیں گے اور سارا مسالہ ڈال لیں گے۔ اور اس کو کور کریں گے 10 منٹ کے لیے، لو فلیم پر اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا پانی اندر سے نکل آئے۔ اس طرح کی کنڈیشن ہونی چاہیے، اس طرح 10 منٹ لو فلیم پر تو اس کے اندر سے پانی نکلے گا چکن کا اپنا ہی، اور مسالہ وغیرہ جو ہے وہ بھی پانی چھوڑیں گے۔ تو اس کو اس طرح کر کے اس کی سائڈ چینج کریں گے۔ ایک سائڈ اس کی وائٹ ہو گئی ہے، تو اب اس کی سائڈ چینج کر دیں گے۔ تو یہ کافی حد تک پانی چھوڑ رہا ہے، اور دوسری سائڈ جو ہے اس کو بھی ہم کور کر کے 10 منٹ کے لیے لو فلیم پر پکائیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اندر سے جوسی ہو جائے گا۔ تو 10 منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں، تو اس نے اچھی طرح پانی چھوڑا ہے، تو اس کا کافی پانی ہے، تو اس کے اندر ہم اس کو کوک کریں گے۔ تو یہ ہے کہ ہم نے کٹ نہیں لگایا، اس وجہ سے یہ کافی موٹی تہ ہے اس کی، تو اس طرح سلو بنائیں گے تو یہ بہت اچھے طریقے سے بنے گا، اندر تک کوک ہو جائے گا۔ اور اس کو اس طرح مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد تھوڑی سی سائڈ چینج ہو جائے گی، اور ہم اس کو چیک بھی کر لیں گے تاکہ زیادہ آگ پہ رکھیں گے تو یہ جل نہ جائے۔
तो दोबारा इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, क्योंकि अब इसने चिकन ने पानी छोड़ा है तो पानी काफ़ी है। तो 5 मिनट चेक करते रहेंगे, पास खड़े होके देखते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। तो अब 5 मिनट के बाद ये इस तरह का है, इसके अंदर पानी रह गया क्योंकि हमने ऑयल थोड़ा डाला है, ऑयल बिल्कुल कम है। तो अब इसको साइड चेंज कर देंगे और इसको इस तरह फ्राई करते रहेंगे, ओपन ही फ्राई करेंगे और साइड इसकी चेंज करते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह मज़ेदार सा चिकन बन जाए। तो अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच केचप डाल रही हूँ। जैसे ही इसका पानी खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, तो वो मसाला वगैरह वो अब इसमें केचप डाल देते हैं। इसके साथ शाइन अच्छी आएगी, कलर अच्छा हो जाएगा इसका और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और इसको खुश्क करना है, इसके साथ जो मसाला वगैरह है वो बिल्कुल खुश्क होके इसके साथ चिपक जाए, हमने इसको इतना कुक करना है। आग को हम लो और मीडियम के दरमियान में ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, तो इस तरह मसाला जल जाएगा। अब देखें ये इस तरह बिल्कुल खुश्क हो गया, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया और जो मसाला वगैरह था वो सारा चिकन के साथ चिपक गया है। इस तरह सारा मसाला वगैरह इसके साथ लग गया है और इसका कलर भी अच्छा आ गया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो अब इसको डिश आउट करते हैं और इसकी फाइनल लुक की तरफ जाएंगे कि आज की रेसिपी की फाइनल लुक कैसी है। तो माशाल्लाह देखें कलर कितना ज़बरदस्त और मसाला वगैरह साथ चिपक गया है और कितना ये ऊपर से चमकदार है। तो सारे पीसेस हम इस तरह निकाल लेंगे और अब हम इसको एक साइड पे रखेंगे डिश आउट करके। तो हमारी कढ़ाई के अंदर जो मसाला वगैरह है, अब हमने उसके अंदर क्या करना है, एक और काम करना है। इसके साथ मैंने 1 कप शिमला मिर्च ली है, इसको क्यूब्स में काट लिया है और 1 कप ही मैंने प्याज ली है, एक मीडियम साइज़ का, उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया। और मैंने 1 सब्ज़ मिर्च ली है और 2 मैंने सब्ज़ मिर्च जो रेड हो गई थी वो ली है, अच्छे कलर लुक अच्छी आएगी। तो इसको इसी मसाले में डालेंगे और आधा टीस्पून मैंने इसमें वो डाला है, लेमन जूस डाल दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करके 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे लो फ्लेम पर, ताकि मसाला जो है वो इसके साथ अच्छी तरह चिपक जाए। तो ये हमारा लाइट सा सैलड तैयार। 2 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अंदर से सॉफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, इसको कुक नहीं, ज़्यादा कुक नहीं करना, लेकिन इसका मसाला जो है ना वो इसके साथ अच्छी तरह लग जाए और फ्लेवर इसका अच्छा है। 2 मिनट के लिए दोबारा इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे कवर करके। 2 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह ये तैयार हो गया हमारा और इसको डिश आउट करते हैं। शिमला मिर्च और प्याज का जो वेजिटेबल्स हाथ थोड़ी सी लाइट सी ये अच्छी लगेंगी, मज़ेदार सी बन गई है इसी मसाले के साथ। तो इसको हम डिश आउट कर लेते हैं और साथ देखते हैं कितनी अच्छी लुक आई है। हमारी चेस्ट के जो पीसेस हैं वो तो फ्राई हो गए हैं और इसके साथ हमारी ये थोड़ी सी वेजिटेबल आ गई है, सैलड आ गया, थोड़े से खीरे काट लिए, टमाटर काट लिए और इस तरह ये लाइट सी हेल्दी सी डिश तैयार हो गई है हमारी आज की। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार है। और आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है तो इसकी फाइनल लुक देखें और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई है। तो अब इसको हम चेक करते हैं और इसके देखते हैं कि अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरह कुक हो गई है और अंदर से जूसी भी है। ये देखें बिल्कुल कुक हुई है और अंदर से जूसी भी है। और तो अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना
اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آج کی میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے. مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.